दर्शकों का मैं सतिंदर सिंह बहुत बहुत स्वागत करदा दोस्तों। जिमें कि आप जी को पता ही है कि 2 वीकों बाद जो अपना शो होंदा इमीग्रेशन अपडेट लीगल टाइम। सो इस प्रोग्राम में साडे नाल हमेशा प्रोग्राम का साथ देंदे ने जुबेर राशिद जी। आपां उन्हां दा स्वागत करांगे पहला। सो प्रोग्राम जिहड़ा ये लाइव है, अज का प्रोग्राम भी हमेशा की तरह लाइव होंदा है। सो स्टूडियो नंबर पर तुसीं कॉल करके किसी भी तरह की इमीग्रेशन की जिहड़ी जानकारी है तुसीं लै सकदे हो। 1 घंटा तुहाडे नाल जुड़े रहांगे। सो पहला आपां जुबेर साहब का स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल जी जुबेर साहब। सत श्री अकाल, इस्लाम, थैंक यू भाजी। हमेशा की तरह दोबारा स्काई चैनल PBC 775 ते अज हाज़र होया जी। और जिहड़ी इमीग्रेशन की अपडेट्स हैं जिहड़ी रीसेंटली हुई पिछले प्रोग्राम तो बाद, जिसी थोड़ा जिहा हवाला भी दिता सी ते अज स्पेशल जिहड़ा एडिशन असीं कह सकते हैं इमीग्रेशन का जिहड़ा नवा बिजनेस वीज़ा आया, आप अज उस ते चर्चा विचार करांगे। ठीक है जी। और हुकूमत जिहड़ी चाहुंदी आ कि बिजनेस के द्वारे इस कंट्री विच जिस तरह स्टूडेंट वाले आए, हैल्थ केयर वर्कर वाले आए, जिस तरह रीसेंटली हुकूमत ने सख्ताई करनी है, शिकंजा कसना है जिहड़ी इलीगल माइग्रेशन ते, उसदे नालों नाल हुकूमत भी चाहुंदी आ कि जी बिजनेस की ग्रोथ इस कंट्री बहुत होवे, बाहरों होर पैसे आवन, एंटरप्रेन्योर आवन, बाहरों होर लोकी बिजनेस आइडियाज़ लैके आवन। तो इन्हां सारियां गल्लां दे नाल नाल अज असीं लोगों के सवालों का जवाब भी देवांगे और अपनी कम्यूनिटी के अंदर बिलखसूस जी पंजाबी कम्यूनिटी है या जितों भी सानू लोग तकते सुनते हैं उन्होंने ये दोबारा रीश्योर करावांगे कि वो किहड़े बिजनेस है, किन्नी इन्वेस्टमेंट हैगी, या बिजनेस वीज़ा दियाँ UK के अंदर किहड़ियां शर्तां, या अगर किसी बंदे ने भी UK के अंदर अपना बिजनेस करना और बिजनेस करके पक्के होना तो वो किहड़ियां चीज़ां जिहड़ी सरकार या इत्थे दी जिहड़ी इंडोर्सिंग बॉडी है या इत्थे दी इकॉनमी नूं चाहीदियां जी। अच्छा जुबेर साहब, आपां इस पासे जाण तो पहलां तुहानूं मुबारकां दिंदे आ। ईद सी कल थैंक यू ते कल भी ते अज भी। हाँ जी, साडे अपनी सारी टीम वल्लों ते साडे वल्लों। सो ठीक है जी जुबेर साहब, आपां गल करन लगे आ बिजनेस फाउंडर वीज़ा जिहड़ा नवां हैगा, क्योंकि जिस तरीके दे नाल आपां देखते हैं कि सख्ताई हो रही आ, उहदे नाल वो चेंजिस भी कर रहे हैं। सो उहदे वास्ते कि आपां नूं जिहड़े कोई नवीं जिहड़ी अपडेट जिहड़ी आई आ, जिहड़ी तुसीं दस्सिया कि बिजनेस फाउंडर वीज़ा जी भाजी, जिहड़ा नवा बिजनेस वीज़ा आया इसका नाम हुकूमत ने रखा इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। इनोवेटर फाउंडर जिहड़ा वीज़ा आगा, ये जिहड़े पिछले जितने भी बिजनेस वीज़े हैं उन्होंने ख़त्म करके नवा बनाया गया जी। ठीक है जी। तो सब तो पहले असी इस चीज़ तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि इस वीज़े की एक बड़ी कॉमन जी गल लगी आ कि किसी भी देश या किसी भी थां ते बंदा जिहड़ा बिजनेस करता है सब तो पहले उस पैसा चाहिए जी। ठीक है, यानी कि कितना पैसा चाहिए, हुकूमत की की डिमांड आ कि कितना पैसा होवे ते बिजनेस कर सकते हो जी। अच्छा, जिहड़ा 13 अप्रैल तो स्टार्ट होया जी, पिछले वीक स्टार्ट होया जी। सब तो पहले हुकूमत ने इस जिहड़ी नरमी पैदा की है जी, इस वीज़े की कोई फाइनैंशियल रिक्वायरमेंट ही नहीं। अच्छा जी, यानी कि अगर तुहां दा बिजनेस आइडिया, तुहां दा जिहड़ा बिजनेस प्लान अगर वो 5000 पाउंड तो स्टार्ट होंदा है जी, तो हुकूमत इस ते इतराज़ नहीं करूगी और तुसीं 5000 पाउंड तो स्टार्ट करो जी। इस तो पहले घट्टो घट्ट होंदा सी 2 लाख पाउंड तो, फिर 50000 पाउंड तो होया, हुण हुकूमत ने शरत ही चक दी। अच्छा जी। तो सब तो जिहड़ी ज़्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव चीज़ हैगी आ कि अगर किसी बंदे ने जिसको एक अच्छा आइडिया होवे, और आइडिया किस तरह का होवे उस पर भी गल करांगे असी। आइडिया ऐसा होवे जिहड़ा इनोवेटिव होवे, आइडिया ऐसा होवे बिजनेस का जिहड़ा आइडिया, जिहड़ा बिजनेस का गुर ऐसा होवे जिहड़ा स्केलेबल होवे, ऐसा होवे जिहड़ा वाइबल होवे। ठीक है जी। ये हुकूमत ने गल्लां दसियां कि इस बिजनेस के अंदर ये 3 शर्तां या चीज़ां होनी चाहिए। असी हम श्योर जो लोग सवाल करेंगे असी अपनी जुबान सिंपल पंजाबी में एक्सप्लेन करांगे, क्योंकि कानूनी वर्ड या ये जो वर्ड बिजनेस के जो वर्ड हैं थोड़े भारी भी होंगे समझने। ठीक है, असी मजीद उस भी आवांगे, लेकिन उस तो पहले जी चीज़ दसना जरूरी समझते हाँ कि इस वीज़े नूं लैणे वास्ते पैसों की कोई शर्त नहीं है। वो 5000 भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर बिजनेस प्लान। किस तरह का बिजनेस कर जी जी, फर्ज करो अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना है तो जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस वास्ते इन्वेस्टमेंट या सरमाया चाहिए होंदा उसके मुताबिक होगा। अगर तुमने गड्डियों का बिजनेस करना है तो उसकी मंग के मुताबिक बिजनेस प्लान के मुताबिक उसकी इतनी डिमांड होगी।
13 अप्रैल तो पहले ये घट्टो घट्ट रिक्वायरमेंट 50,000 की सी, लेकिन ये रिक्वायरमेंट इस खत्म कर दी गई आ। ये एक सब तो जी इंपोर्टेंट चीज़ आ जी बहुत सारे लोगों से ये अपरचुनिटीज़ डोर ऑफ अपरचुनिटीज़ खोलेगी। एक तो ये चंगी चीज़ आई है। दूजी जो सब तो प्यारी चीज़ आ इस बिजनेस अगर तुसी नालों नाल बिजनेस भी कर सकते हो, उस दे नाल तुसी अपना जॉब भी कर सकते हो। अच्छा जी। इस तो पहले 13 अप्रैल तो पहले 2023 13 अप्रैल तो पहले ये होंदा सी कि तुसी बिजनेस करो तो बस बिजनेस ही करो जी। हुण इस बिजनेस से नाल नाल तुसी स्किल वर्कर जॉबां भी कर सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ी छूट दी गई है। ठीक है, यानी क्लीयरली होम ऑफिस या सरकार ये चाहती है कि जो बंदा इस कंट्री च आवे और इस इकानमी नू ज़्यादा तो ज़्यादा फायदा पहुँचावे, पहले बिजनेस करके पहले इत्थे काम करके किसी तरीके नाल इकानमी जिहड़ी है हिट ना होवे, इकानमी वधी जाओ। तो ये इसी सब तो वड्डी सी छूट दी गई है। तुसी भी देखो जिहड़ा भी नवा बिजनेस होंदा पहले साल 6-8 महीने 2 साल वो तेज़ी नहीं पकड़ता, उसी टाइम लगता, बिल्कुल, ताकि बिजनेसमैन जिहड़ा है वो उसका बिजनेस मंदी ना जावे। तो हुकूमत ने एक नालों नाल अपने बिजनेस नू चलाने वास्ते एक जॉब का भी दरवाज़ा खोल के रखा। एक नॉर्मल भी गल आ कि जो ब्रिटिश बिजनेसमैन भी हैगा वो एक बिजनेस भी करता तो नालों नाल जॉब भी करता, ताकि उसके घर का चूल्हा चलता रहे, उसके बिजनेस की जो कैश फ्लो भी चलता रहे किसी हद तक, या अपने वो परिवार में भी सपोर्ट कर सके। बिल्कुल उस वास्ते फ्लैक्सीबिलिटी रखी गई है। बिल्कुल ये सब तो खूबसूरत चीज़ है जी पहले कभी भी नहीं देखी गई। पिछले असी भी इन्ने अरसियां तो बिजनेस वीज़ा दे एंटरप्रेन्योर वीज़ा दे या इस तरह के जो वीज़े उस पर काम कर रहा, ये सरकार ने पहली दफ़ा इतनी वड्डी इस एक तुसी कह लो एक फ्लैक्सीबिलिटी रखी गई। अच्छा, तीसरी सब तो वड्डी चीज़ आ जो कि पहले भी सी लेकिन वो दोबारा चीज़ रखी गई है कि ये वाहिद वीज़ा आगा जिसी तुसी वीज़ा लैने तो बाद 3 साल बाद पक्के हो जाते हो। नॉर्मल घट्टो घट्ट भी टाइम जो यूके के अंदर पक्की मोहर या PR लैने का होंदा है वो 5 साल होना है, लेकिन ये वाहिद वीज़ा जिसी तुसी 3 साल बाद पक्के हो जाते हो, इंडेफिनिट मिल जाती है जी। ठीक है, बिल्कुल जी। जिस तरह जबीर साहब ने दस्सिया कि जी नवीं स्कीम शुरू हो चुकी है 13 अप्रैल तो, सो ਜਿਹੜੇ भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ जी। जबीर साहब जी भाजी, हाँ मजीद मैं दसना चाहवा क्योंकि ये टॉपिक इतना लंबा हैगा, शायद प्रोग्राम दे 1 घंटे असी पूरी हर तरह कवर ना कर सकिए, लेकिन अपने सुनने देखने वाले नू फायदा पहुँचाने वास्ते मैं जिन्नी चीज़ां दस सकता हाँ और असी चाहांगे कि वो दस दईए। पर फस्ट सॉरी ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ। अच्छा हुण भाजी तुसां नाल सवाल ये है कि पहली गल है कि बिजनेस करने से पैसे चाहिए जी, चलो ये तो मैं दस दिता कि हुकूमत ने कोई पैसे की लिमिट नहीं रखी। हुण दूजी गल है कि बिजनेस किस तरह का होवे, और इस तो इंपोर्टेंट चीज़ जिहड़ी मैं अगे मजीद दसना चाहुंदा कि जिहड़ा बिजनेस हैगा, बिजनेस कि जो पता लगेगा कि बिजनेस जो हैगा वो इनोवेटिव हैगा, वाइबल हैगा, स्केलेबल हैगा। ये 3 उन्हें शब्द आखिर असी कोई जो बंदा सवाल करूगा तो असं उसके मुताबिक उसका जवाब भी देवांगे कि इन्होंने 3 चीज़ों का क्या मतलब। बिल्कुल कॉल आ रही है मेरे ख्याल में, आप चकते हैं जी। हेलो सत श्री अकाल जी। हेलो सत श्री अकाल भाजी। भाजी एक गल पूछनी सी सर, उन्होंने पूछ सकते हो? हाँ जी, हाँ जी पूछो जी, लाइव हो जी। एक्चुअली ना साडा जिद्दां वीज़ा सीगा जिहड़ा ना ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਮੇਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡਬਲ ਗਲੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਬੇਸ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ? थैंक यू भैन जी, सत श्री अकाल। बड़ा प्यारा और बड़ा अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली तुसी 10 साल के रूट ते हो और 2.5 सालों की 4 एक्सटेंशन बाद पक्के हो गए।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਡਬਲ ਗਲੇਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਐਡੀ ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਵਨ ਤੇ ਬਜਾਏ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾਵਨ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਵਨ, ਯੈਸ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੂਟ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਰਸਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ 3 ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਡੋਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਬਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੋਡੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਬੇਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਲੰਡਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾ ਜੀ। ਟਰਸਟ ਮੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਚਦਾ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, ਜੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਅੱਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਔਰ ਹਰ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਉਂਡ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਟ ਨੂੰ, ਉਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਹਰ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਸ 3 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲੀ, 2 ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੀਸ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2700 ਪਾਉਂਡ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਉਂਡ ਫੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸੈਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਬਲ ਪਲੇਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਜਾਂ ਸਕੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਦੈਟਸ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਰਸਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੰਡੋਰਸਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਡੋਰਸਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਰਸਿੰਗ ਬਾਡੀ, ਜਿਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅਪਰੂਵਲ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਇੰਡੋਰਸਿੰਗ ਬਾਡੀ, ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਕੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੀਪ ਜਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੌਰ ਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲਾਨਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ? ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਆ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਆ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਡ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਐਪਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਬਨਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੂਜੇ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਰਸਿੰਗ ਬਾਡੀ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੇਟਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ? ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵਾਈਫ ਅਗਰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਫ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, 2.5 ਸਾਲ ਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਦੂਜੀ ਦਫਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਫ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਲੋਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਾਈਫ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੇਟਾ 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦਾ ਯੂਕੇ ਵਾਈਫ ਕਰੇ, B1 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰੇ ਔਰ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਲਡ ਆ ਜਿਹੜੀ 18,600 ਵਾਈਫ ਤੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 23,000 ਬਣਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਈਫ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਭਲੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਵਣ, ਭਲੇ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੋਵਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਟਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ, ਭਲੇ ਦੂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡੀਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਈਵਨ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੱਕੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਪੱਕੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੱਕਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। 5 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? 18,600 ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟੈਸਟ A1 ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ B1 ਪਲੱਸ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦਾ ਯੂਕੇ ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਯੂਕੇ 1 ਸਾਲ ਹੀ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਦੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ, ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੁਣਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ? ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਨਿੰਗ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਨਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, यानी कि पहले चलता बिजनेस ना हो असूली तौर पे। लेकिन ये जी इंडोसिंग बॉडी होएगी ना, सारी पावर इख्तियार उसको ले। असूली तौर पे बिजनेस नवा होना चाहिए, पुराना बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। दूसरी चीज एक होर पूछो ये बारे भाजी, जो आप वीजा का 2.5 साल तो बाद एक्सटेंड करवाना 2.5 साल का ही हो सकता या 5 का भी करवा सकते हैं जी? चंगा सवाल किया भाजी। ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 4 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ 2022 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਤੋਂ 5 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ पार्टनर या पेरेंट रूट के जो चेंज हो सकते, ठीक है। ओके जी, ठीक है भाजी, ठीक है, थैंक यू भाजी। थैंक यू भाजी। तो ये बड़ा प्यारा ना सवाल पूछा कि बिजनेस जड़ा इनोवेटर फाउंडर वीज़ा जड़ा हैगा, क्या बिजनेस पुराना होवे या नवा होवे? कायदे के मुताबिक, नियम के मुताबिक, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हुकूमत ये चाहती है कि बिजनेस नवा होवे, नवा आइडिया होवे, ठीक है जी, नवा, ठीक है जी। लेकिन जेडी इंडोर्सिंग बॉडी होएगी, ये इख्तियार उसको ले कि वो तुहां बिजनेस आइडिया नू किस तरह उस उत्ते अपनी अप्रूवल दी मोहर लांदी है। उस इंडोर्सिंग बॉडी दी मोहर लगे बगैर असीं आपां एक कदम भी नहीं चल सकते। और इस टाइम टोटल अज दी डेट 3 इंडोर्सिंग बॉडियां, जिस होम ऑफिस ने 3 कंपनियां नू या 3 इंडोर्सिंग बॉडियां नू पावर दी है कि तुसां कोल इख्तियार हैगा कि किस दे बिजनेस आइडिया ते तुसीं मोहर लांदे हो, तो फिर होम ऑफिस वीज़ा देगा। लेकिन नालों नाल ये भी थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर देवां कि क्योंकि सोशल मीडिया ते लोकी ते बड़ा कुछ कह रहे हैं, बड़ा आसान हो गया, ये हो गया, पक्के हो जाओ, 3 साल बाद पक्के हो जाओ, कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर तुसीं डीप डाउन इसी जाके देखो, होम ऑफिस ने यह भी आख्या बेशक इंडोर्सिंग बॉडी तुहां दे आइडिया नू अप्रूव करे, जदों तक असी सैटिस्फाइड नहीं होंगे, ठीक है, ताई तक वीज़ा नहीं मिलूगा। और हर साल बाद वो इंडोर्सिंग बॉडी तुहां ते नज़र भी रखूगी कि भाई साहब बिजनेस कर भी रहे हैं या खाली वीज़ा के कारण इत्थे बिजनेस वीज़ा लिया, ठीक है जी। तो इनू आपां कहंदे ने इमिग्रेशन की जुबान में चैक पॉइंट रेगुलरली चेक करना, ठीक है। ये भी नाल शर्त लिखी है, क्योंकि मैं प्रोग्राम के शुरू जी पेचीदगियां एकदम नहीं दसियां, मुश्किल गल्लां नहीं दसियां, मैं क्या आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे, क्योंकि ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਚਾਰ ਜਿਹਾ ਲਾਈਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤਕਲੀਆਂ ਪਵਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। तुसां जॉबां कितनी क्रिएट कीतियां, तुसां इन्वेस्टमेंट कितनी लाई आ, तुसां यूके दी इकोनॉमी नूं फायदा कितना पहुंचाया है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अज दी डेट विच अगर मैं गल करा और पिछले 6-7 साल पहले दी गल करा, क्योंकि आपां मैं लोगों नूं थोड़ा जिहा तारुफ भी करावां भाजी, हैगा तो मैं बाय प्रोफैशन सलिसिटर हैगा, लेकिन मैं 4-5 इन्वेस्टमेंट कंपनियां आप दियां भी प्रॉपर्टी कंपनियां में चलाउंदा। तो मैं यूके सब तो पहले, जिन्हें लोगों ने नहीं पता तो चलो मैं दस दूंगा, क्योंकि लोग मन ज़्यादा एज ए इमिग्रेशन सलिसिटर जोड़ते, मैं यूके सब तो पहले बिजनेस वीजे स्टार्ट होए सन जो तो वेंचर कैपिटल फर्म होंदी सी। आई वॉज वन ऑफ द मेन सलिसिटर जिन्हें ये आइडिया होम ऑफिस के नाल जो आइडिया आया सी वेंचर कैपिटल फर्म का लैके आया सा। ये 2000 सन तकरीबन 14 की गल होएगी। और आई वॉज वन ऑफ द मेन सलिसिटर, ठीक है, जेड़े उस टाइम होम ऑफिस की टीम नाल साड़ा इससे बड़ा विचार या बड़ी अच्छी डिबेट भी हुई सी कि इस बिजनेस वीजे तो फायदा की हो सकता। ये उस टाइम 2 लाख पाउंड के भी होंगे सन, 50,000 पाउंड के भी होंगे सन। वेंचर कैपिटल कंपनियां उस टाइम होंगे सन, जेडे पुराने लोग शायद बारे ये जानते हो। तो मेरे को 7-7, 8-800 बिजनेस प्लान होंगे सन जिससे मैं काम कर रहा होंगे सन, ठीक है। तो हुण बिजनेस वीजे
और उस डेट के बिजनेस वीजे जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि हम ब्रैक्सिट हो गया, यूके की जी इकानमी है या जरा ट्रेडिंग एरिया शॉर्ट हो गया, तो हुकूमत ਨੂੰ ਹੁਣ तकलीफ हो रही है कि इतने इन्वेस्टर कितने थोड़ ना हो जाओ, तो इस वास्ते हुकूमत ने ये आसानियां पैदा कीतियां। ते आज प्रोग्राम का यही मकसद है कि अपने लोग जिन्हें को इनोवेटिव आइडिया हैगा, थोड़े बहुते पैसे है, कला टैलेंट है, पैसे लैके आओ कॉल आ गई और इतने तुसी अपनी बिजनेस करो जी। हाँ जी, कॉल आ गई, आप सुन माड़ी। हेलो, सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮ ਡੈਡ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਸਟੰਪ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ, ਅਗਰ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, अनलेस कि किसी और कैटेगरी चेंज करन, वर्क परमिट चेंज करन या बिजनेस वीजे चेंज करन, लेकिन मेरे ख्याल 10 साल का जड़ागा अगर वो सियाने गए तो उन्हें उसी वीजे से रहने दो। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ जी, मेरे ख्याल ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਛਾ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, मेरे ख्याल 10 साल का रूट होना। हाँ जी, मैं थोड़ा सा मजीद दसा। हाँ जी, फर्ज करो मैं ब्रिटिश हाँ, मेरे माँ प्यो इंडिया चन, ठीक है, मैं किसी तरीके नाल अपने माँ प्यो साथ ले विजिट वीज़ा ते, मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ प्यो वापस जावन, तो मैं ह्यूमन राइट की बेस से उन्होंने वीज़ा लै लेंदा, विजिट वीज़े तो चेंज करवांदा 2.5 साल की बेस से, ठीक है। ये अक्सर सिचुएशन सानू साढ़े को केसिस आते लोगों के कि बच्चे इतने ब्रिटिश होंगे, माँ प्यो कल्ले होंगे, पिछे संभालने वाला नहीं होता, ठीक है। पहली गल है कि विजिट वीज़ा तो चेंज करना ही बड़ा मुश्किल होता, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन सर्कमस्टांसिस चेंज हो भी जाता, क्योंकि होम ऑफिस देखता कि इन्हें सियाने इन्होंने पिछले लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, या वो उत्थे आके एकदम बीमार हो गए, साढ़े को अगे केसिस चेंज भी होए या उन्होंने एकदम बीमारी लगी, वो चेंज करते हैं 2.5 साल के, तो नॉर्मली जो 2.5 साल के होंगे 10 साल बाद ही पक्की होंगे नॉर्मली, ठीक है। तो उन्होंने शायद सवाल इस कॉन्टैक्ट से पूछा है। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल जी, कॉल फिर आ चुकी है जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल साहब, एक वेरी सिंपल क्वेश्चन सी, मैं पूछना सी कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਨਰਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਜ਼ ਏ ਨਰਸ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭਾਜੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਓ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ या तुसानू ऐसी बीमारी हो जाए कि तुसी वापस जा ना सको, अदरवाइज विजिटर वीज़ा एज अ असूल नियम के मुताबिक चेंज नहीं होता। मैं तुसी हुण सवाल पूछ रहे हो कि नर्सां की डिमांड हैगी है, केयर की डिमांड हैगी आ, असीं हुकूमत नूं अरदास करिए कि उन्होंने इत्थे ही वीज़ा दिता जाऊ। मैं अगर सही जैनन गल दसां, अगर जिहड़ी नर्स कुड़ी होगी या बंदा होगा, ठीक है, उन्होंने पहली गल है कि कोई कंपनी स्पॉन्सर करे, ठीक है। पहली गल है कि कंपनी यूके रह के स्पॉन्सर नहीं करूगी, अगर करूगी भी तो कंपनी जिसको वर्क परमिट का लाइसेंस होगा वो भी थोड़ी ट्रबल ही रहेगी। तो इसका सिंपल असूल है वे वापस जाओ, स्पॉन्सरशिप लो, ऑनेस्टली 4 तो 6 वीकेंड नर्स का दोबारा वीज़ा लग जाऊगा। सिंपल इस मसले हल है, बजाय कि विजिट वीज़े तो तुम स्ट्रेट चेंज करो। दैट्स वेरी नाइस, पर ये वीज़ा इत्थे मैं केयर होम च देखिया और जल्दी दिंदे नहीं हैगे। भाजी केयर होम का फिर अपना क्राइटेरिया होगा ना कि जी स्पॉन्सरशिप वाले वीजे जो निकले अजकल केयर के नर्सा के, तो दे देंगे। अगर अजकल तो काफ़ी चल रहा केयर का वीज़ा, नर्स तो बेहतर है केयर का वीज़ा लो, क्योंकि केयर का वीजे शर्त घट है, नर्स के वीजे और बड़िया शर्त आ गई, जिस उन्होंने ANM ऑस्की बड़े बड़े इंग्लिश का 7 बैंड करना पैंदा। केयर के वीजे ते आ जाओ पहले, उस तो बाद नाल नर्सिंग की क्वालिफिकेशन पढ़े, वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, ठीक है भाई। वैसे 20 ईयर का एक बिग हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस हैगा इंडिया का जी।
ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਟਰਸਟ ਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜਾਂ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਲੈ ਲਵਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਢੂੰਢ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇसी ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਆਲ ਮੀਨਸ ਨਰਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਵੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਠੱਗ ਏਜੰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ EUSS ਕਹੀਦਾ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰੂਲ ਬੜੇ ਨਰਮ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਾਫੀ ਦੇਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਅਸੀਂ ਵੀ 1-2 ਆਪਣੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਲੈਸਨ ਇਹ ਸਬਕ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਓਪਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆਉਂਦੇ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਉਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੰਦਾ ਉਹ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੈਗੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਯੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਫੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ। ਭਾਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰੂਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਔਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ 20 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਵੇਟਰ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਆ, ਭਾਈ ਤੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੇਮ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਾ 5 B2 ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੋਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5.5 ਬਣਦਾ ਸੀ B2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ ਨਾ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਡੰਕੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੋਕੀ ਇਲੀਗਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ MSc ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣਗੇ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਏ ਲੋ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨਗੜਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੈਪ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਵਾਕਈ ਜੈਨੂਇਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਪੈਗਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਆ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਪ ਹੋਵੇ। ਗੈਪ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਏ ਲਾਅ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਬਈ ਵੈਲ ਡਨ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਤੇ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਵਿਦਆਊਟ ਗੈਪਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਟਾਕ ਟੂ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਪਊ? ਭਾਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਪਾਊ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੈਪ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਜੀ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸੇਮ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਤੇ ਉनको सेटल स्टेटस ਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਬੀ ਆ 2, ਹੂੰ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ 6 ਮੰਥ ਦੀ ਆ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ husband ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 18,600 ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਿਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੇਅਰ ਅਲਾਊਂਸ ਲਊ, ਕੇਅਰ ਅਲਾਊਂਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਅਲਾਊਂਸ ਲਊ ਜਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਹੋ, ਆਈ ਬਿਲੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਬੇਟੀ ਖੁਦ ਕਮਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੇਅਰ ਅਲਾਊਂਸ ਲਊ ਜਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰੇ, ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 18,600 ਕਮਾਓ ਤੇ ਖਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਸਰਟਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੌਰੀ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨ? ਨਾ, ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी, अगर बेनिफिट अगर उसकी बेटी की बीमारी या बेटी की केयर करने वास्ते अगर केयर अलाउंस लो, ठीक है, तो फिर उन्होंने 18,600 पूरा करने की लोड़ नहीं आ। मजीद मैं आखूँगा अगर तुसी नंबर लैके मेरे ऑफिस आ जाओ तो मैं रिफ्यूज़ल देख लूँगा कि रिफ्यूज़ल के अंदर उन्हें ये दसिया सी कि मैं बेनीफिट सारे बेनीफिट नहीं होंगे, बेनीफिट के अंदर खास बेनीफिट होंगे जिन्होंने केयर अलाउंस कहते, जो तकरीबन 400-500 पाउंड होंगे महीने का। अगर वो केयर अलाउंस लै लूँ तो फिर इनकम की 18,600 प्रूव करने की लोड़ नहीं हैगी। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜੀ इसका मैं थोड़ा मसला हाल दस दिता है कि 2 साल पहले 2-2.5 साल पहले ये रूल आया सी कि जेड़े स्पाउसिस जेड़े कुड़ियाँ ये ब्रिटिश मर्द 18,600 पूरे नहीं करते, उन्होंने एक और रूल दिता जिस केयर अलाउंस हैगा, जिस तुसां दे थर्ड पार्टी की फंडिंग तुसां दे माँ प्यो भैन भाई फंडिंग करन ते होम ऑफिस कोल इख्तियार हैगा, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮੰਤਕਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੱਕ ਕੇ और अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ, लेकिन रूल ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਪਾਊਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ? A1 ਓਕੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਬੰਦਾ 18,600 ਕਮਾਵੇ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਰੂਲ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ 18,600 ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਗਰ ਕੇਅਰ ਅਲਾਊਂਸ ਲਓ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, जिस तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, या तो अगर तुम्हारे सेविंग भी होंगी आई बिलीव कि आपको 52,000 पाउंड 6 महीने सेविंग हो, फिर भी 18,600 पूरे करने की लोड़ नहीं होंगी। नहीं, पर वो सारे यही मेरे ख्याल में सोचते यही है कि 18,000 हाँ जी, वो इस वास्ते सोचते हैं कि एक क्लीयर कट फर आसान रस्ता है, ठीक है, ये तां ही सोचते अगे, लेकिन या ये सोचते अगे कि पे स्लिपां बढ़ा ली किधरे, या फिर ये हो सकता कि 6 महीने वास्ते बेनीफिट छोड़ो। कॉल हो रही है अपन। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, करो जी, करो गल लाइव हो तुसी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਸਟਰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਇੱਕਦਮ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੋਗੇ
ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 5 ਮਤਲਬ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਆਏ ਕਿਧਰੋਂ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਲ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਇਦ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਦ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ उसका प्रॉपर प्रूफ दसो कि अगर 5 लाख आए तो 5 लाख किदों आए, अगर प्रॉपर्टी सेल की तो रसीदा लाओ, अगर थोड़ी सेविंग हैगी तो सेविंग की रसीदा लाओ। तो जोड़ा बंदा बुलांदा वो उसका इतना नहीं रखते, जोड़ा बंदा आ रहा होंदा वो उसके पैसे देखते हैं। ये भी लोग कहते हैं कि मैं पैसों की, मैं ब्रिटिश बंदा हैगा, इतने शादी हो रही है, भाई साहब ने उत्थों आना, मैं पैसे ला देवांगा, सब कुछ करांगा तो हो जाएगा। यस नहीं, वो कहते हैं जिस बंदे ने आना उस बंदे की असां नीयत तकनी है, उस बंदे के फंड तकने, उस बंदे के पीछे इंडिया या अपने देश कमिटमेंट तकनी है कि इसको मकान हैगा, इसकी शादी आ, इसको के एसेट्स तकने वापस जाऊगा। वजह दसो कि बंदा वापस जाऊगा, ये मेन चीज़ तकनी पैंदी है आने वाले बंदे की, ना कि स्पॉन्सर की। विजिट वीज़ा ये बड़ी दिक्कत होती है, इस वास्ते रिफ्यूजल भी काफ़ी हाई रहता। जी जबीर साहब लास्ट में आप एक छोटा जिहा सवाल पुछना, छोटा नहीं सवाल बहुत वड्डा आ। ये सवाल ये हैगा कि साडे वर्गे फौजियों का की बनू भाजी? हुकूमत ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2021 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਅਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲਿਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਮਨੈਸਟੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਅਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। यूके के अंदर इलीगल बंदियां नूं पक्का करने वास्ते इतना वड्डा सियासी इशू होगा, इस ते हुकूमतां भी यकीन करो अपने हाथ खड़े कर देंदियां। इस प्राइम मिनिस्टर भी उतर गए, इस होम ऑफिस के सैकटरी भी उतर गए, इस 480 मिलियन पाउंड की हुकूमत बरतानिया फ्रांस नूं फंडिंग भी दे रही है कि इलीगल बंदियां नूं रोका जाए। इस कई सरकारां नाकाम भी हुई, तो ये एक बहुत गंभीर और एक बड़ा उलझा हुआ मसला है, ठीक है। लेकिन नालों नाल मैं हमेशा ये कहता कि जेड़े कच्चे बंदे अगे एक अंदाजे के मुताबिक इसकी तादाद 1.5 मिलियन हैगी, ठीक है। अगर ये बंदे जेड़े लेट से 10 साल तो ज़्यादा उत्ते रह रहे, ठीक है। हुकूमत जो होम ऑफिस अप्लाई करते हैं वो एक ही चीज़ कहते हैं कि असी अमनैस्टी इस वास्ते नहीं देंगे कि असी इन्हां बंदियां नूं रैगुलराइज करने या इन्हां दा वीज़ा देने वास्ते होर रूट रखे। रूट किहड़े अगे कोई बीमारी होवे, रूट ये रखे किसी बंदे का इंडिया या अपने देश पाकिस्तान कोई भी नहीं आ, रूट ये कि इस बंदे ने हमेशा इस मुल्क चंगा काम किया, कोई गलत एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं रहा। रूट ये अगे कि तुसी इंडिया फर्ज करो अपने देश जाओगे तो तुहां दी लेट से जान नूं खतरा है, जो कि चलो साले में भी आ जाती गल, लेकिन फिर भी तुसी ये भी अपना एक डिफेंस या अपनी ग्राउंड बढ़ा सकते हो। तो अगर तुसी इन्हां छोटियां चीज़ों नूं जमा करो, ठीक है, यकीन करो बजाय कि असी ब्लैंकेट अमनैस्टी की गल करिए तां भी तुहां काम बन सकता हैगा, ठीक है। अगर तुसानूं वाकई दिक्कतां हैगियां तो हुकूमत अमनैस्टी इस वास्ते नहीं देंदी कि असां रूट रखें, रस्ते रखें। अगर असी इत्थे अमनैस्टी का दरवाज़ा खोलिया तो यकीन करो जितने यूरोप के 52 कंट्री अगे या जिन्ने भी यूरोपियन यूनियन स्टेट्स हैगियां उन्हां सारियां दे कच्चे बंदे अगले दिन यूके पहुंच जावणगे। ये होया भी ये माजी इस वास्ते हुकूमतां सियासी पार्टियां अमनैस्टी देने दे नां तो डरदियां गईयां। वो एक बड़ी इनू असीं रेड टेपिज्म कहंदे आ, वो एक ही गल कहंदे ने असीं सोचांगे असीं रस्ते रखें। ते उस टाइम भी पार्लीमेंट की जिहड़ी कमेटी बैठी सी उन्हां भी यही आख्या कि ये रस्ते अगे, लेकिन नालों नाल उन्हें यह भी आख्या कि असीं इन्हां ते सोच विचार करांगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम दे बोरिस जॉनसन सन जिन्हें हमदर्दी भी जताई सी कि असीं 1.5 मिलियन
ਜਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਖਤਾਈ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਵਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਅਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਮਨੈਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਆ ਤੇ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 480 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਵਣ। ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦਸੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਾਰ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਸਨ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਘੜੀਆਂ ਸੂਈ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਮਨੈਸਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ 20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।